Next, chemical properties. Chemical properties of noble gases. Chemical properties of noble gases. Already we know that they are highly unreactive. They are because of completely filled stable configuration. We know that. So chemical properties only xenon and krypton show some chemical reactivity. So it's they are called noble gases. So xenon and krypton show the chemical reactivity. Show some chemical reactivity. So they are called noble gases. xenon and only krypton மட்டும் என்ன செய்யும் ஒரு காம்பவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கும். xenonக்கும் கிரிப்டானுக்கு மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி xenon தான் காம்பவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால தான் இனட் கேஸ் என்ன சொல்கிறோம், நோபல் கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். Inert gases meaning that do not react with the others because of no loss, no gain electrons. So inert gas. Why they are called noble gases? Because of only xenon and krypton compounds only involve the reactivity, produce the compounds. So noble gases. Xenon and krypton show the some chemical reactivity. Xenon fluorides prepared by direction. The reaction of with the fluorine. Direct reaction of xenon and fluorine under the different condition. Yeah, xenon and xenon, what is this? Xe and F2. Xenon fluorine direct react பண்ணுது. Direct reaction of xenon with fluorine at different conditions. The first one, nickel at 400 degrees heat பண்றோம். This is xenon difluoride form ஆகும். Xenon difluoride. That is linear form. What is this? The linear form இருக்கக்கூடியது. Okay. அது linear form இருக்கும். So linear, what is this? Xe and F and F. Okay, the linear form இருக்கக்கூடியது. Okay, xenon difluoride. The another one is Xe and fluorine. அதே nickel and solvent acetone ONE. Acetone அதே same 400 degree Celsius ஹீட் பண்ணா xenon tetrafluoride ஸ்கொயர் பிளானர் xenon tetrafluoride ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இங்கே 2 போட்டா 4 ஆயிரும். Xenon tetrafluoride. The direct reaction of xenon with fluorine at a different condition. So acetone இருந்துச்சுன்னா tetrafluoride form ஆகும். nickel 400 இருந்தா xenon difluoride form ஆகும். So அதே xenon with the fluorine catalyst nickel 200 atm 200 atmosphere அதே 400 degrees ஹீட் பண்ணினா what is this? Xenon hexafluoride. Xenon hexafluoride. That is octagonal. Xenon hexafluoride. So the direct reaction of xenon with fluorine under the different conditions, the different product form ஆகுது. So அதனால தான் இது xenon compound. Xenon and krypton show the some chemical reactivity form ஆகுது. 3 more question. How xenon compounds prepared அப்படின்னு கேட்டா ஸோ இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் எழுதலாம். Okay, and then xenon hexafluoride is heated with silica XeF6 plus silica formula SiO2. What is this? 50 degree Celsius 50 degree Celsius XiOF4 xenon oxyfluoride form ஆகுது. XeOF4 plus SiF4 silicon tetrafluoride பேர் xenon oxyfluoride form ஆகுது. xenon oxyfluoride வந்து ஸ்கொயர் பிரமிடல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய xenon oxyfluoride. So how many fluorine here? இங்க 4 இருக்குது. 2 oxygen இங்க 2 இங்க oxygen 2 இருக்குல, இங்க 2 போட்டீங்கன்னா போதும். So Xe க்கு 2 போட்டுறணும். So fluorine 12 ஆச்சு. ஆல்ரெடி இங்க 2 and 4 இங்க ஒரு 8 இங்க ஒரு 4 ஆயிடுச்சு. equation balance ஆயிடுச்சா? This reaction is continued. When the reaction is continued following the reaction test, இந்த reaction மறுபடியும் இந்த xenon tetrafluoride XeOF4 எடுத்துக்கணும். XeOF4 plus SiO2 XeO2F2 form xenon dioxide difluoride xenon O2F2 xenon dioxide difluoride form plus அதே SiO4 form ஆகும். இங்க oxygen 2 இருக்கிறதுல இங்க 2 போடுங்க. ஸோ அப்போ xenon 2 ஆயிருதுல இங்கே 2 போடுங்க. oxygen 4 ஆயிருது. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 2 இருக்குது. ஓகே, சரியா போச்சா? அதே திரும்ப xenon ரியாக்ஷன் கண்டினியூ ஆகிடுது. xenon dioxide difluoride எடுத்துங்க. எகைன் SiO2 ரியாக்ட் பண்ணுங்க. SiO2 ரியாக்ட் பண்ணால் XeO3 xenon trioxide ஃபார்ம் ஆகுது. xenon trioxideங்கிறது ஒரு பிரமிடல் சேஃப் வரக்கூடியது.
SiF4 O3 ஸோ இங்கே 2 இங்கே என்ன செய்யலாம் F4 இருக்குதா இங்கே F4 இருக்குது இங்கே 2 தான் இருக்குது ஸோ 2 போட்டிங்கன்னா 4 ஆயிரும் ஆக்சன் 4 4 6 ஆயிரும் ஸோ இங்கே 2 போட்டுருங்க ஜெனான் 2 இருக்குல்ல இங்கே 2 போட்டிங்கன்னா 6 ஆயிரும் ஸோ இதான் அவருடைய xenon வாட் ஹேப்பன்ஸ் xenon hexafluoride வித் ஹீட்டட் வித் சிலிக்கா அட் 50 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் மூணுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஹைட்ராலிசிஸ் வித் ஹைட்ராலிஸ் ஆஃப் xenon fluoride வித் வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ HF சேர்ந்து HF ஃபார்ம் ஆயிரும் XeO3 xenon ஆக்சைடு ட்ரை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் xenon ட்ரை ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ 6H 6F இது 6H தட் இஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் hydrolysis reaction 3H 6H 6F so 6HF so XeO3 xenon trioxide and then Fe F6 react with the sodium hydroxide வந்து 2.5 molarity NaOH கொடுத்திருக்காங்க புக்ல so XeF6 plus NaOH Na4 XeO6 plus XeO2 NaF 8H2O ஃபார்ம் ஆகுது இது பேர் சோடியம் பெர்சினேட் sodium ferritinate ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆக்சிடைங் ஏஜென்ட் கிவ் தி எக்ஸாம்ஸ் கேட்டிருக்கோம் அல்கலி NaOH செலக்ட் பண்ணுவேன் சோடியம் ஃபெர்சினேட் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் Xe தனியாகவும் O2 தனியாகவும் NaF தனியாகவும் H2Oவும் ஃபார்ம் ஆச்சு ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த கொஸ்டினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சோடியம் ஃபெர்சினேட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆக்சிடைங் ஏஜென்ட் sodium ferritinate is a strongest oxidizing why ஏன்னா give the exams கேட்டால் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் ஓகே மேக்னீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது மேக்னீஸ் ஆக்சைடு ஆஃப் மேக்னீஸை வந்து என்ன செய்யுது மேக்னேட் அயனா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ஈவன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும்பொழுது ஸோ இந்த M12 MnO4 ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகுது ஓகே Mn மீன்ஸ் MnO2 ஓகே மேக்னீஸ் ஆக்சைடு ஆஃப் மேக்னீஸ் அயனை என்னவா மாற்றுது ஸோ MnO4 மாற்றுது M1 தான் மாற்றுது எப்படி ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் Na4XeF6 அது சோடியம் ஃபெர்சினேட் எப்படி காம்பவுண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இது எப்படி இதெல்லாம் அயனிக் ஃபார்ம் எழுதுவ XeF6 4- நீங்கள் 4+ இது 4- எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் Mn2+ அது மேக்னீஸ் 2 ஆக்சைடு அயன் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் இஸ் எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகும் XeO3 மாறுது ஸோ Mn என்னன்னா MnO4- மாறுது பெருமாங்கனேட் அயனாக மாறுது தட் இஸ் பெருமாங்கனேட் அயனாக மாறுது MnO4- அயனாக மாறுது ஸோ இங்கே ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா இது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது வாட் ஹேப்பன் Mn2+ வாட் என்ன மாதிரி இருக்குது Mn என்னவா இருக்குது MnO4ல் X -8 ஈக்குவல் டு -1 இங்கே சார்ஜ் வந்து ஈக்குவல் போடணும் ஸோ -1 ஸோ -1 -2 × 4 -8 ஸோ X -8 என்னது அப்போ X ஈக்குவல் டு 8 - 1 7 ஸோ +7 தட் இஸ் ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் ஹியர் ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் +2 ஸோ மோனோஅட்டாமிக் அயனுங்கிறதுல என்ன சார்ஜோ அது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இங்கே என்னது ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிகிரீசஸ் ஸோ ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னா எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு 5 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிகிரீஸ் ஆயிருக்குது ஸோ ஹியர் Xோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் Xeயோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்கே -6 X -6 ஈக்குவல் டு -4 X ஈக்குவல் டு +2 X ஈக்குவல் டு +2 இது -6 ஈக்குவல் டு -4 6 - 4 +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ ஹியர் இங்கே என்ன ஆக்சிடேஷன்னா இங்கே -X -6 ஈக்குவல் டு 0 ஸோ +6 Xன்னு வச்சுங்க இது -6 ஈக்குவல் டு 0 ஸோ +6 ஸோ வாட் இஸ் இஸ் +2ல இருந்து என்னது +6 மாறுது ஓகே +2ல இருந்து ப்ளஸ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஆயிருக்கு வாட் இஸ் இஸ் மீன்ஸ் ஆக்சிடேஷன்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 4 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இங்கே வந்து 5 வந்து டிகிரீஸ் ஆயிருக்குது ஸோ அப்போ என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே Xe ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த கிராஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே 5 போட்டுருங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் XeO6 இது ஓகே ஃபார்முலா வந்து இங்கே O6 வரணும் Na4 XeO6
NA4 XeO6 is a oxidizing agent, sodium ricin. O6 அப்படிங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன வரும்னா 12 வரும். ஓகே 12. ஸோ 12 minus 4 8. 12 minus 4. ஓகே 12 minus 4 8 வருது. ஸோ இங்கே 8 இருக்குது. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டிஃப்ரென்ஸு 6 தான் இருக்குது. இங்கே எவ்வளோ 6 இருக்குது. இங்கே ப்ளஸ் 8 ப்ளஸ் 8 இங்கே ப்ளஸ் 6 எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு 2 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 2 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே 2 இங்கேயும் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் 5 வந்து இங்கேயும் கிராஸ் மல்டி பண்ணிட்டேன். இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் அது 2 இங்கேயும் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கேன் 5 வந்து இங்கே கிராஸ் மல்டி பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டி பண்ண உடனே என்ன சரி இங்கே 5xc போட்டுடலாம். இங்கே 5 ஏன்னா இங்கே 5 இருந்தது. ஸோ இங்கே 2m இருக்கிறதுல இங்கே 2 போட்டுடலாம். ஓகே ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா. xc இங்கே 5 போட்டதில் இங்கே 5 போட்டேன். m1 2 இருக்கிறதுல இங்கே 2 மல்டி பண்ணேன். ஸோ கிராஸ் மல்டி பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்துருச்சு. இப்போ ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்குது. ஆக்சிஜன் ஹவு many ஆக்சிஜன் ஹியர் 30 இருக்குது. இங்கே 15 5 into 3 15 8 23 இது இருக்குது. ரிமைனிங் எவ்வளோ வரணும் 7 வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணுறது 7H2 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 7H2 ஆட் பண்ணிடணும். இங்கே H இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் ஒரு 14H ப்ளஸ் ஆட் பண்ணணும். 14H ப்ளஸ் ஆட் பண்ணணும். 14H ப்ளஸ் 7 into 2 14. ஸோ 14H ப்ளஸ். ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆயிருக்குது. ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆயிருக்குது. அதான் 14H ப்ளஸ் 2. ஸோ இதெல்லாம் இங்கே நான் ஓ போடாமல் எஃப் போட்டு வச்சு மிஸ்டேக் பண்ணேன். ஸோ கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. ஸோ கரெக்டாக 7H2 ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே.